some problem of loss of consciousness. Could you please tell me more detail about the problem? Yes, doctor. Actually, yesterday I was standing on the platform waiting for the train after my varsity time, and I was with my friends, surrounded by them. There are lots of people there, and all of a sudden I feel something strange. I lost my consciousness, and as I lost my consciousness, I could not tell what happens during that time. But my friends said that during that time, I fall into the ground, and after half a minute or 30 to 40 seconds, I regain my consciousness. And I Okay. went to my GP. He measured my blood pressure and also pulse, and he referred me to you for further evaluation. Okay. So, Mr. Penrose, you told me that you are and at the time of loss of consciousness, you were standing for the long period, like that. Yes, you're right. Okay. Okay. Is there any similar attack previously? Do you have? No, this is the first time. This is the first time. You feel before the loss of consciousness. Do you feel any racing, pacing of your heart or any dizziness? No. Okay. Any strange feeling you have felt before that? Yes, I the feeling was something, some bell ringing in my ear, and I feel nauseated, sweaty. Okay. And then you lost of consciousness. How long the passerby were friend, they told that you lost of consciousness for 30 to 40 seconds around. Yes. Is there any injury? No, fortunately Is not. there okay. Is there any loss of your control of your water? No. Do anyone observe that you are shaking of your body? Yes, my friend said that there are some unusual shaking of my left hands and sometimes Okay. right hands during that time. Okay, both hands. Yes. Okay. After regaining a consciousness, do you feel any headache or any confusion that or heaviness of your head? No. Okay. Do you have any past history of any high blood sugar, high blood pressure, or high cholesterol? No. Do you have any heart disease, known heart condition? No. Okay. Do you have any time you feel that shortness of breath during walking or in doing exercise? No. Okay. Do you have ever have pulse racing and pacing of heart or slow pulse? No. Okay. Any leg swelling? No. Okay. Do you have any family history of any sudden cardiac death in the younger age group? No. Uh, could you please tell me, do you take any medication taking currently No. or stop recently? No. Do you have any, is that may happen that you have any altered bowel habit, diarrhea, or you become thirsty? Is there any recent happen? No. Okay. Do you have take any recreational drug previous day or the day before? No. Okay. Do you smoke? No, I don't. Do you take alcohol? Occasionally. Okay, sir. I want to examine you. Okay. Okay, I want to know your pulse is it regular or irregular, and I want to check the both pulse of the both hands, and I want to check the blood pressure, and is there any postural hypertension? No. Occasionally. And I also want to check is there is anemia, and I want to auscultate the heart. Is there any murmur or present or not? No. Is there any basal crepitation? And if I get time, I want to check the neurological examination, especially the plantars and the reflexes of the both legs. Okay.
Okay, and after that, from what is your concern, Mr. Penrose? My concern is 2 minutes left. My concern is why I'm having this loss of consciousness. Okay, so, okay, Mr. Penrose, I am appreciate your concern. Before answering you, I want to know to know another things, that do you have any time it have happened that you have at that time of the event you check your blood sugar? No. You take to the hospitals, and is there any check of record of blood sugar? No, actually, they didn't take me to the hospital. I regained my consciousness immediately, and I feel completely without doing anything, any sugar like given or anything. Okay. Yes. Yes, sir. So Mr. Penrose, from your history and examination, I have some possibility in mind that it may happen that in your condition that you due to prolonged standing for a crowded space, crowded places, you have you have produced the symptoms, and you have got loss of consciousness that we call visual syncope. So maybe it happens to you, but to rule out the other possibility, I want to do a tracing of your heart. And in the meantime, I advise you to take rest, and advise you take more fluid. And I want to also, by doing tracing of the heart, if there is no problem, if there is any abnormality or not, after that we were talking to the multidisciplinary team. Do you have any other concern? No. Thank you. Thank you. So what is your diagnosis? Any differentials you have? It may be the my first differential is in here is that it's a vasovagal syncope, and I also exclude the other possibility, but there is a possibility of the arrhythmia, but at the moment I do not get any positive history of for cardiac causes, but I want to do tracing ECG, and at the ECG, and if needed, Holter monitoring to exclude this, and echocardiography also. Okay, thank you. আচ্ছা, এখন আপনার রেসপন্সটা একটু মানে আপনি ঠিকই বলছেন, ভুল বলেন নাই, বাট আপনি ওয়ে অফ টকিংটা একটু অন্যরকম হলে ভালো হতো। যেমন আপনি মেবি না বলে বলতে পারতেন, বাট দ্য পসিবিলিটিস ইজ vasovagal syncope, but I need to rule out the cardiac cause by doing ECG and echocardiogram. আমি ওই কথাটা মানে ডায়াগনোসিসটা কিভাবে ইয়ে করব, এক্সপ্লেইন করব, ওটা বুঝতে পারছিলাম না। বেশি এক্সপ্লেইন করার দরকার নাই। হ্যাঁ, এক্সপ্লেইন যদি চায় সে, হ্যাঁ, তখন আপনি এক নম্বরটা আগে বলে ফেলবেন যে vasovagal syncope, then but I need to rule out, but আপনি কি পান নাই, কি পাইছেন, এগুলো বলার দরকার নেই। যদি সে জিজ্ঞেস করে যে why you are considering the vasovagal syncope, but why not the cardiogenic syncope first, then আপনি বলতে পারেন যে এই কারণে আমি ভাবতেছি। এক্সামিনারকে বলার সময় আচ্ছা, মানে আমি শুধু রিফারেন্স যেটা জিজ্ঞেস করব ওইটুকুই অ্যানসার টু দ্য পয়েন্ট জিজ্ঞেস বললে ভালো। হ্যাঁ, বেশি এক্সপ্লেইন করার দরকার নেই, তখন ভুল হওয়ার চান্স থাকে, বেশি এক্সপ্লেইন করলে পেঁচায় যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হ্যাঁ, যখন সে টু দ্য পয়েন্ট আবার জিজ্ঞেস করবে তখন আপনি বলতে পারেন। আচ্ছা, আর ওই মেবি, হ্যাঁ, আই এম নট শিওর, আই কুড নট গেট, হ্যাঁ, এগুলো বলার দরকার নেই। দিস ইজ লেস লাইকলি টু বি দিস, এটা কাজে মেবি বললে বোঝা যাবে যে আপনি একটু কনফিউজ। এটা আসলে মানে আমি বলতে চাইছি যে লেস লাইকলি কথাটাই আসলে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কথার ধরনটা একটু চেঞ্জ করলে হবে, আপনি সবই ঠিক বলছেন। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা ভালো বলছেন আপনি, সেটা হচ্ছে ইনজুরির কথা জিজ্ঞেস করছেন। অনেক ইনজুরির কথা ভুলে যায় যে আফটার ফল, আফটার লস অফ কনসিয়াসনেস, ইজ দেয়ার এনি সাস্টেইন ট্রমা, এটা জিজ্ঞেস করা দরকার। আচ্ছা, একটা ইস্যু আপনি আনতে পারতেন, বলেন তো কি ইস্যু আপনি আনেন নাই? ড্রাইভিং ইস্যু, তাই না? ড্রাইভিং ইস্যুটা বলতে হতো। হ্যাঁ, লস অফ কনসিয়াসনেস, ভেসোভেগাল চিন্তা করে আর বলি না, এই যে আপনি তো যেহেতু আপনার ডিজিতে এখন কার্ডিয়াক আছে, হ্যাঁ, you need to rule out this, but until we sort out the condition, হ্যাঁ, you need to stop driving until you sort out the condition, ঠিক আছে? এটা I recommend you not to drive right now.
ভেজোভেগালকে আপনি অনেকে এটা একটা যদি আপনি একটু লেমেন টার্ম তাকে বুঝাতে যান, পেশেন্টকে যখন আপনি ফিডব্যাক দিবেন, we are thinking, but there are certain possibilities. One is in my mind, is vasovagal syncope or simple faint. এটা অনেক সময় সিম্পল ফেইন্ট বলে। সিম্পল ফেইন্ট, হ্যাঁ, আচ্ছা সিম্পল ফেইন্ট। ভেসোভেগাল সিনকোপে মানে লেমেন টার্ম দিতে। তখন আপনি ওই যে এক্সপ্লেইন দিতে বলতে পারেন যে ডিউ টু দ্য প্রলং স্ট্যান্ডিং দেয়ার মাইট বি সাম পুলিং অফ ইউর ব্লাড ইন ইউর লেগস এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ লস ইউর কনসিয়াসনেস, এটা বলে দিতে পারেন। দেন আপনি যেটা বলছেন যে প্রিসিপিটেন্ট গুলো খোঁজা, other than the prolonged standing you need to ask about whether the environment around you, did you take any heavy meal, is there any emotional stress, এগুলো জিজ্ঞেস না করলে আপনি তো আদার প্রিসিপিটেন্ট গুলো খুঁজলেন না। যদি আপনি খুঁজে পান, then you can give him some advice. ভেসোভেগালের সাথে সবসময় মনে রাখবেন প্রিসিপিটেন্ট গুলো খোঁজা। আর আপনি যে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথের হিস্ট্রি নিয়েছেন, কার্ডিয়াক হিস্ট্রি গুলো নিয়েছেন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এখানে আমাকে কার্ডিয়াক কস্টটা রুল আউট করতে হবে, which is life threatening. এটা ইম্পর্টেন্ট যে এটা কার্ডিয়াক কোনো কজ। আর আদার দেন মানে ভেসোভেগাল পোস্টাল হাইপোটেনশনটা আরেকভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে ইজ দেয়ার টু ফিল ডিজিনেস স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং পজিশন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা তো অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশনের জন্য। আর ভেসোভেগালের জন্য কোনো যদি স্পেশাল টেস্ট করতে বলে তখন কি করবেন? টেবিল টিল টেস্ট একটা আছে না, টিল টেবিল টেস্ট করা। আর ভেসোভেগাল যে চিকিৎসা বলে, হোয়াট ট্রিটমেন্ট উইল ইউ গিভ দিস পেশেন্ট? ভেসোভেগালের চিকিৎসা তো আমার মনে হয় রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যায়, জানি না। ইউজুয়ালি আপনাকে বলতে হবে যে রিঅ্যাসুরেন্স মানে ইয়ে করা, অ্যাভয়েডেন্স অফ দ্য প্রিসিপিটেন্ট, এটা একটা। এবং সামটাইমস আপনাকে অনেক সময় ওই ফ্লুইড ইনটেক করতে বলে কি, এক্সেসিভ ফ্লুইড ইনটেক, তারপর ইলাস্টিক স্টকিং অনেক সময় ইউজ করতে বলে, এটা একটা। আর একদম অনেক সময় ভেসোভেগাল সিনকোপ অনেক বেশি রিফ্লেক্টরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো সেসব ক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সময় বলে যে ইভেন পেসমেকার ইউজ করতে বলে। হ্যাঁ, একদম লাস্ট ডুয়েল চেম্বার, দেখবেন যে ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার পর্যন্ত দেয় লাস্ট স্টেজে, যদি আপনাকে এক্সামিনার জিজ্ঞেস করে যদি এরপরে ভালো না হয় কি করবে। এক্সামিনার যদি আমাকে ইনভেস্টিগেশন জিজ্ঞেস করে এই ক্ষেত্রে কি আমি শুধু ইসিজি আর ইকো করে কার্ডিয়াক কস্ট এক্সক্লুড করব, আর নাকি টিল টেবিল টেস্টের কথা বলবো? টিল টেবিল টেস্ট হচ্ছে মেইনলি নেক্সট ফর্ম। হ্যাঁ, খুব বেশি দরকার নাই। যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডায়াগনস্টিক আনসার্টেনিটি দেন ইউ ক্যান ডু ইট, আদারওয়াইজ ফার্স্ট লাইনে টিল টেবিল টেস্ট করার দরকার নেই। হ্যাঁ, আর ম্যানেজমেন্ট সব সেন্টারে থাকেও না। হ্যাঁ, সব সেন্টারে এটা अवेलेबल, কাজেই প্রয়োজন নাই সবসময়। যদি আপনি অনেক সময় ওরা কিউরিসিটি থেকে জিজ্ঞেস করে যে ভেসোভেগালের জন্য কি স্পেশাল টেস্ট করা যায়, আপনাকে ক্লু দিলে আপনি বলবেন, নিজে থেকেই টেস্ট ইনিশিয়ালি বলার দরকার নেই। ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, আদার রুটিন টেস্ট, হলটার বলতে পারি যদি পালপিটেশন বলছি অপারেশন। আরেকটা জিনিস হলো ম্যানেজমেন্টের সময় আমি বলবো যে অ্যাভয়েডেন্স অফ প্রিসিপিটেন্ট, যে ইমোশনাল স্ট্রেস বা এরকম হেভি মিল, ফ্রিকোয়েন্ট মিল, এটা আর সঙ্গে ফ্লুইড ইনটেক, আর এটুক বলে কিছু ড্রাগ আছে, যেমন একটা ড্রাগ সম্ভবত ইউজ করে মাইড্রোড্রিগ। হ্যাঁ, এটা ইউজ করে। আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে যে এটা এইটুক বললেই হবে, অ্যাভারেজ প্রিসিপিটেন্ট, রিঅ্যাসুরেন্স অফ দ্য পেশেন্ট, এটা। আর যদি জিজ্ঞেস করে যে আর কোনো ড্রাগ বা কোনো কিছু করে না, দেন আদার অপশন। নিজে থেকে খুব বেশি, কারণ অনেকে জানেও না। হ্যাঁ, খুব বেশি এটা যেহেতু কাজে বলতে গেলে দেখা যাবে যে হ্যাঁ ডুয়েল চেম্বার পেসমেকার ইউজ করে, তখন আপনি আবার ফলস পজিশন করবেন। আর যে জানে সে কিন্তু আপনাকে নক করবে, তখন আপনি যে আর কোন পেসমেকারে কোনো রোল আছে কিনা, হ্যাঁ রোল আছে কিনা জিজ্ঞেস করবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমরা এই লস অফ কনসিয়াসনেস অ্যাপ্রোচটা একটু পরে আবার বলবো সবার জন্য। আরেকটা কেস করি, তারপর এই কেসটা একটু দেখ আছে কি এখন করার মতো। ডক্টর রাফা কি আছেন? জি ভাই। আচ্ছা, তাহলে তোমাকে যেটা করাবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। আর মাহবুব আছে, ডক্টর মাহবুবকে দিয়ে কেস করাবো। দীপেশ জি ভাইয়া। আচ্ছা, আমি স্টার্ট বললে স্টার্ট।
Hello, I'm Dr. Alam, one of the doctors here today. Are you Mr. Wellmart Hills, 55 years of age? Yes, doctor, you're right. I understand you've experienced an episode of loss of consciousness. Would you please elaborate on what happened? Doctor, I'm having yesterday actually I was walking around my garden with my wife, and all of a sudden I feel something. I actually I passed out, and immediately during that time I could not see. Actually, I remember what happened, but my wife said that during that time I fall into the ground and I regain my consciousness within a minute. And after regaining consciousness, I feel a bit okay, completely okay. That's it. Okay. How many minutes would you say? Just 1 minute, maybe. Okay. And did you experience any? Was it? What would your wife term it as? Or were you passed out? Were you completely unconscious and unaware of the finding of the surroundings? Yes. Okay. Did you feel anything before you collapsed, like any sort of flashing of lights, lightheadedness, nausea, abdominal pain, or anything of the sort? No. Okay. And what about your surroundings? Did anything in the surroundings aggravate your situation? Like Like any flashing of lights, any loud noises, any temperature change? Was it hot outside or anything of the sort? no, not really. Were you sweating a lot? No. Is this the first time that this has happened, or has this happened before? Last time. Okay. And after you regained, did you have any headache or fever before this symptom? No. Okay. And what about your bowel and water work? Were you continent, or were you incontinent of those? No. Why? Okay. Yes, go on. No. I didn't have any incontinence during that time. Okay. You said you were walking in your garden. Were you doing? Was this a sort of exercise, or were you just taking a leisurely walk? Just casual walk. Okay. And may I ask if after you regained consciousness, did you lose did you lose power in any of your limbs, or was it difficult to walk or anything of the sort? No. Or okay, was there any difficulty in speech or anything abnormal from before? No. So you were completely fine afterwards. Yes. Okay. And how do you feel today? Fine. Okay. May I ask, do you take any regular medication? Yes, I have high blood pressure, and I take Okay. actually olmesartan 20 milligram daily. Okay. And since how long have you been taking olmesartan? The last 3 years. Okay. And has there been any changes in dosages in the last few before this attack? No. Okay. Do you have any other known illnesses? My doctor said I had chest pain previously, and doctor said Okay. that I have heart disease, ischemic heart disease, and I'm Okay. taking ecospirin and also statin. Okay. How long have you been taking these medications for? The last 2 years. Okay. And okay. Do you have any sort of abdominal pain or any kind of nausea? No. Okay. And okay. Do you have you had any recent surgery or recent trauma? No. Okay. And may I ask you if you smoke or drink? No, I don't smoke. I don't drink also. Okay. And do you have any family history of anyone with this kind of fainting attacks? No. Okay. And
how would your wife describe the situation? Was she shocked or alarmed, or was it something? Was it normal? It's normal. Okay. May I ask you what you do for a living? I'm a retired person. Previously, I was working in a private company as a manager. Okay. We have 2 minutes left. Okay, I would like to examine the patient's pulse and the patient's blood pressure. If there is any orthostatic postural hypertension or orthostatic hypotension, I would like to examine the patient's blood glucose, and I would also like to examine if there are any abnormal murmurs in his heart. Are there any findings? No. Okay, and what do you drive? Yes, I do. Okay, if since this is a one-off attack, you can proceed driving, but if this happens again, you will need to inform the driver's DVLA. Do you have any? What is your concern? Because why I am having this loss of consciousness? I did that is condition. It seems that it is, since it is a one-off attack, it seems that you have experienced a episode of a faint. However, I would like to do a few more examinations to see if there is any underlying cause. Do you have any other concerns? So, is it due to my heart problem? I will need to do examinations, investigations to exclude if it is. লাস্টে যে ওই রেসপন্সটা সেটা এভাবে না বলে এটা বলতে পারো ইয়েস দিস ইজ এ পসিবিলিটি, ঠিক না? দিস ইজ এ পসিবিলিটি। যেহেতু তুমি এটা বলছো একটু ঘুরাই বলছো, বাট একটু আনএম্বিগুয়াসলি বলা উচিত, কারণ দিস পেশেন্ট হ্যাজ কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টরস। তো এটা যে একেবারে আগের কেসটার মতো না, এটা এলডারলি পেশেন্ট উইথ সাডেন লস অফ কনসিয়াসনেস, কার্ডিয়াক cause until proven otherwise. So what is your differentials in this case? My differentials: vasovagal syncope, maybe a transient ischemic attack since he's hypertensive. Nothing else comes to mind. Maybe Why not cardiac? or yes, it could be. Cardiac আগে বলবা না vasovagal আগে বলবা? Why তুমি আমি vasovagal কার্ডিয়াকটা আগে বলবো, কার্ডিয়াকটা আগে বলবো। তাহলে তুমি TIA টা বলছো, is TIA cause loss of consciousness? No, but it could. No, it usually doesn't. Causes weakness আর কি। তাহলে এখানে তোমার যেখানে সমস্যা হচ্ছে যে মেইন মানে কনসেপ্টে একটু ঝামেলা আছে। তো ইভালুয়েটিং হাউ উইল ইউ ইভালুয়েট এ কেস অফ সিনকোপি বা লস অফ কনসিয়াসনেস, এই কনসেপ্টটাতে একটু তোমার প্রবলেম আছে দেখে তুমি TIA তে লস অফ কনসিয়াসনেস এর মতো হইতে পারে যদি দিস ইজ posterior circulation, then the patient might have some vertigo, nausea, vomiting, then পড়ে যেতে পারে। বাট ইন কেস অফ যেটা কমন TIA আমরা বলি সেটা কি হয়, ট্রানজিয়েন্ট লস অফ উইকনেস, উইক পাওয়ার, তাই না? উইকনেস থাকে, অনেক সময় লস অফ ভিশন থাকে। দিস আর দ্য কমন TIA, যেটা এন্টেরিয়র সার্কুলেশন। বাট পোস্টেরিয়র সার্কুলেশন TIA একটু অনেকটা এই সিনকোপি মিমিক। তাহলে কাজেই এলডারলি পেশেন্ট তুমি ভ্যাসোভ্যাগাল বললাম না, বলার আগে কিন্তু একটু চিন্তা করতে হবে কি বলতেছি। যখন তুমি এটাকে ভ্যাসোভ্যাগাল বলবা তখন কিন্তু তুমি বিপদে পড়বা আগে, তাই না? তখন তোমাকে তোমাকে বলবে যে হাউ ক্যান ইউ রিজন দিস, কাজে তুমি এটা রিজনিং করতে হবে। তখন না করতে পারলে তখন তুমি ট্র্যাপে পড়ে যাবে। কাজে আমরা এখন একটু সিনকোপি কিভাবে আমরা লস অফ কনসিয়াসনেস কিভাবে ইভালুয়েট করবো এটা একটু আমরা শেখার চেষ্টা করি। এই কেসটা যদি কেউ পারে সে অনেকগুলা কেস সলভ করতে পারে।
কাছাকাছি থাকবে। আচ্ছা, তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে পেশেন্ট যখন এসে বলবে এটা স্টেশন 2 হিসেবে আসতে পারে, মানে হিস্ট্রি স্টেশনে আসতে পারে, স্টেশন 5 ও আসতে পারে। স্টেশন 5 আসলে একটু চ্যালেঞ্জিং, কারণ টাইম কম, হ্যাঁ, অনেকগুলো ডিফারেন্সিয়ালস, এগুলো একটা থেকে একটা আলাদা করাটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। অনেকগুলো ইস্যু থাকে, ড্রাইভিং ইস্যু আছে, ট্রমা, সাস্টেন পড়ে যাওয়ার কোনো সাস্টেন ট্রমা হলো কিনা সেগুলো জিজ্ঞেস করার ইস্যু থাকে। তো কাজেই এটা কেউ যদি খুব বেশি স্মার্ট না হয় বা এটাতে দক্ষতা না থাকে, সে মিস করবে, হয় কিছু ডিডি মিস করবে, ডায়াগনোসিস মিস করবে, অথবা সে ডায়াগনোসিস করতে পারবে না, সময় শেষ করতে পারবে না। তো পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করতে হবে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লস অফ কনসিয়াসনেস, ডিড ইউ লস ইউর কনসিয়াসনেস কমপ্লিটলি। আচ্ছা, অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্ট বলতে পারে না যে আই এম নট শিওর, অনেক সময়, কারণ অনেক সময় পড়ে গেলেও তো মনে হতে পারে লস অফ কনসিয়াসনেস, পেশেন্ট পড়ে যেতে পারে না এমনিতেই। তো ইন কেস জিজ্ঞেস করতে হবে ডিড ইউ রিমেম্বার হিটিং অন দ্য গ্রাউন্ড, সে যদি গ্রাউন্ড হিট করাটা রিমেম্বার করতে পারে, দ্যাট মিনস দিস ইজ ফল, দিস ইজ নট লস অফ কনসিয়াসনেস। বাট সে যদি বলে না নো আই ক্যান রিমেম্বার হিটিং অন দ্য গ্রাউন্ড, দ্যাট মিনস সে আসলে ট্রুলি লস অফ কনসিয়াসনেস। লস অফ কনসিয়াসনেস দুইটা কারণ হতে পারে। ইউজুয়ালি যদি আমি কমন প্যাথোজেনেসিস চিন্তা করি, তাহলে এটা হচ্ছে ব্রেন। একটা হচ্ছে ব্রেনে ব্লাড সার্কুলেশন যদি কমে যায়, যেটা আমরা বলি গ্লোবাল হাইপোপারফিউশন যদি কমে যায়, দেন এটা একটা কারণে ব্রেন কাজ করবে না, পেশেন্ট সাথে সাথে লস অফ কনসিয়াসনেস। আরেকটা হচ্ছে যদি সাডেন ইনক্রিজ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ব্রেন, যেটা আমরা বলি সিজার, সেটার কারণে লস অফ কনসিয়াসনেস। তাহলে দুইটা বড় টার্ম, একটা হচ্ছে সিনকোপ, যেটা আমরা বলি যে সাডেন ট্রানজিয়েন্ট লস অফ ব্লাড সার্কুলেশন ইন দ্য ব্রেন, দিস ইজ কল্ড সিনকোপ, অথবা অনেকে বলে এটা উচ্চারণ অনেকে বলে সিনকোপি। আর আরেকটা হচ্ছে যে সাডেন ইনক্রিজ ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ব্রেন, হুইচ ইজ সিজার। এই দুইটা মেজর ক্যাটাগরি, আগে আমাকে এই দুইটাকে আলাদা করে ফেলতে হবে, দেন আমি অন্যদিকে যাব। কারণ যখন আমি সিনকোপির দিকে যাব, তখন আমার সিনকোপির আলাদা কজ আছে। আবার যখন নিউরোতে আমরা সিজারটা করেছি, যখন সিজার পাবো, সিজারের আলাদা ইটসেলফ দেয়ার সার্টেন কজ, মেটাবলিক কজ, স্ট্রাকচারাল কজ, হ্যাঁ, ভাস্কুলার কজ, আলাদা কজ আছে। আচ্ছা, যখন এই তাহলে আমি কিভাবে, হাউ ক্যান আই ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দিস টু, এটা আমাকে শিখতে হবে। প্রথম কাজটাই হবে আমাকে এই দুইটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। নাহলে আমি যদি এই সিজারের রাস্তায় ঢুকে যাই, আমি আর কখনো এই সিনকোপের রাস্তায় আসতে পারবো না। আবার সিনকোপের রাস্তায় চলে গেলে সিজার রাস্তায় আসতে পারবো না, তখন আমি পুরা স্টেশনটাই হারাবো, হ্যাঁ, মার্কস আমার অর্ধেক হয়ে যাবে তখন। কাজেই এই প্রথম স্টেপটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ডিফারেন্সিয়েট করাটা। তো কি কি কোশ্চেন করবো আমরা, তার আগে কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করে নিতে হবে, যে সে যে ইজ দেয়ার এনি ডিউরিং দ্যাট টাইম কে ছিল, কারণ যে তার যদি লস অফ কনসিয়াসনেস হয়, সে যদি কেউ যদি না থাকে, তাহলে কেমনে বলবে হিস্ট্রি। এই জন্য অনেক সময় বাইস্ট্যান্ডাররা থাকে, যারা মানে পথচারী অথবা পেশেন্টের কোনো রিলেটিভস অথবা ফ্রেন্ডস এটা থাকে, তখন তারা ওই সময়, এটাকে আমরা বলি কোল্যাটারাল হিস্ট্রি, তাদের কাছ থেকে হিস্ট্রিটা নেওয়া, ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে ওরা কি বলছিল, ওই সময় কি হয়েছিল। কারণ ডিউরিং দ্য ইভেন্টের ওর তো মনে থাকবে না, ইভেন্টের হিস্ট্রিটা ওর কাছ থেকে, ওদের ফ্রেন্ডের কাছ থেকে নিতে হবে, বা ওর ফ্রেন্ডের কাছ থেকে জেনে হয়তো বলবে। সাস্টেন ট্রমা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। পড়ে গেছে সেটা ভ্যাসোভ্যাগাল হোক, যেটা পোস্টাল হাইপোটেনশন হোক, যেটা কার্ডিয়াক হোক, ট্রমার কারণে কিন্তু তার সেকেন্ডারি একটা প্যাথোলজি ডেভেলপ করতে পারে। কাজে সাস্টেন ট্রমার কথা জিজ্ঞেস করতে। আচ্ছা, এবার আসেন হচ্ছে এবার কিভাবে আলাদা করবো দুটা থেকে আলাদা করার জন্য আমরা জানি যে বেশ কিছু কোশ্চেন করতে হয়, যেমন প্রি মনিটরি সিমটম। যেমন সিনকোপির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সিনকোপিতে বিভিন্ন ধরনের প্রি মনিটরি সিমটম থাকে, মানে বিফোর দ্য অ্যাটাক জিজ্ঞেস করতে হবে হোয়াট ডিড ইউ এক্সপেরিয়েন্স বিফোর দ্য লস অফ কনসিয়াসনেস। যেমন যদি কার্ডিয়াক হয়, ইউজুয়ালি কার্ডিয়াক সিমটম গুলো আসবে, চেস্ট পেইন, পালপিটেশন, এগুলো আসবে। যদি ভ্যাসোভ্যাগাল হয়, ভ্যাসোভ্যাগালের কিছু প্রি মনিটরি সিমটম আছে, যেমন হচ্ছে নজিয়া, সোয়েটিং, হ্যাঁ, রিঙ্গিং ইন দ্য এয়ার, হ্যাঁ, বেল রিঙ্গিং ইন দ্য এয়ার, এটা আসতে পারে, এরকম বলে। আচ্ছা, এইরকম। আবার যদি অর্থোস্টেটিক বা পোস্টাল হাইপোটেনশন হয়, সেক্ষেত্রে আবার সেইটার কারণে যদি সিনকোপি হয়, সেক্ষেত্রে ও অনেক সময় বলবে যে আই ফিল ডিজিনেস স্ট্যান্ডিং ফ্রম সিটিং পজিশন। তো কাজে এই প্রি মনিটরি সিমটম গুলো ইউজ করতে হবে। দেন সিজারের ক্ষেত্রে আমরা জানি কিছু ফোকাল সিজার আছে, যেমন জ্যাকসনিয়ান সিজার, একপাশে জার্কি মুভমেন্টে শুরু হয়, অথবা কিছু অরা থাকে, তাই না? যেমন হচ্ছে যদি টেম্পোরাল লোবে হয়, অনেক সময় দেখা যায় যে সে অনেক ধরনের অরা হয়, হ্যাঁ, এর মধ্যে যেমন হচ্ছে যে অ্যানিউজাল সেন্সেশন ইন দ্য টামি, এরকম থাকে। তো কাজেই এই কিছু অরা থাকে, লিপ স্ম্যাকিং, এগুলো থাকে। আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে প্রি মনিটরি গেল, বিফোর দ্য অ্যাটাক, এবার হচ্ছে ডিউরিং অ্যাটাক। ডিউরিং অ্যাটাকের মধ্যে একটা হচ্ছে যে ডিউরেশন অফ অ্যাটাক। ইউজুয়ালি সিনকোপি ডিউরেশন ভেরি শর্ট ডিউরেশন, উইদিন মিনিটস ভালো হয়, 1 to 2 minutes, 3 minutes or more, most likely to be seizure, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে জার্কি মুভমেন্ট। যদি জার্কি মুভমেন্ট থাকে, ইট ইজ মোর লাইকলি টু বি সিজার। বাট অনেক সময় যেটা মনে একটা ভ্যাসোভ্যাগাল সিনকোপে কিন্তু এক ধরনের সিজার টাইপ মুভমেন্ট হতে পারে, যেটা দিয়ে আপনাকে বায়াস করতে পারে।
তো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। এবং এটাকে বলে হচ্ছে নন এপিলেপটিক, হ্যাঁ, মানে নন এপিলেপটিক মায়োটনিক জার্ক, এরকম একটা কাজে জাকি মুভমেন্ট দেখলেই আমি একদম সিজার হয়ে যাবে তা না। ডিউরেশন অফ অ্যাটাকটা ইম্পর্টেন্ট। মিকচুরেশন ইউজুয়ালি সিনকোপিত হয় না, সিজারে থাকে, তবে থাকতে পারে মিকচুরেশন। তারপর হচ্ছে ডেফিকেশন, ইয়েতে হয় না, সিনকোপিত হয় না, বাট সিজারে মাঝে মাঝে হতে পারে ডেফিকেশন। মানে টাং বাইট কিন্তু ইউজুয়ালি অ্যাবসেন্ট, বাট থাকতেও পারে ইন কেস অফ ভ্যাসোভেগালে। কাজে টাং বাইট দেখলেই আমার একদম সব বলতে হবে যে সিজার তা না, বাট ইউজুয়ালি সিজারে প্রেজেন্ট থাকে। কালার এটা অবশ্য একটু অতটা ইয়ে না, অনেক সময় বলতে পারে পেশেন্ট যেন পেল হয়ে যায় সিনকোপিতে, এটাতে সাইনোস্ট হয়। রিকভারি টাইমটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সিনকোপিতে ইমিডিয়েটলি সে রিকভার হয়, সিজারের ক্ষেত্রে তার কিছু কিছু পোস্ট ইকটাল কনফিউশন হেডেক থাকে। তাহলে এই যে কতগুলো হিস্ট্রি এর মধ্যে দুইটা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কয়েকটা, ডিউরেশন অফ অ্যাটাক, এই জন্য আমি এগুলোকে বোল্ড করে দিচ্ছি, রিকভারি টাইম, হ্যাঁ, আর যে পোস্ট ইকটাল কনফিউশন হেডেক, এগুলো আমাকে ডিসাইড করবে যে দিস ইজ ওয়েদার দিস ইজ সিনকোপি অর সিজার। যখন আমি এই সিনকোপি লাইনে চলে আসবো, যেমন এই পরে এই দুটা কেস আমরা আজকে যেগুলো করছি, দেন আমি সিনকোপি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্কে ঢুকে যাবো। সিনকোপিকে কিভাবে আমি ইভালুয়েট করবো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে সিনকোপির ক্ষেত্রে আমরা কয়েকভাবে ভাগ করি, মেজর কয়েকটা ক্যাটাগরিতে আমরা সিনকোপিকে আমরা ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে কার্ডিয়াক সিনকোপ, এটা হচ্ছে খুব খারাপ, এটা আমাকে মাথায় অবশ্যই রাখতে হবে, বিশেষ করে যদি কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে এবং এলডারলি পেশেন্ট হয়। ইয়াং পেশেন্টে কি কার্ডিয়াক সিনকোপ হতে পারে না? পারে, যেমন এইচএসসি, হ্যাঁ, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ যদি থাকে, তাহলে এই যে হিস্ট্রিটা নেওয়া খুব জরুরি। তো কার্ডিয়াক সিনকোপকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা স্ট্রাকচারাল, এএস, এলডারলি পেশেন্টে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কেস হয়, ইয়াং পেশেন্টে কিন্তু কনজেনিটাল বাইকাসপিক ভালভ হতে পারে। এএস এর কিন্তু তিনটা ফিচার থাকে, অ্যানজাইনা, সিনকোপি এন্ড হচ্ছে ডিসনিয়া। কাজেই এএস এএস কিন্তু একটা কাজে খুব খুব ভালো মতো আমাকে দেখা যাবে যে একটা বয়স্ক এএস এর পেশেন্ট বসাই দিয়ে সিনকোপি হিস্ট্রি সাজাই দিচ্ছে। আপনি যদি ভালো মতো মারমারটা না বুঝেন বা না খুঁজেন, দেন ইউ ক্যান মিস দ্য ডায়াগনোসিস। আরেকটা কমন কজ অফ কার্ডিয়াক হচ্ছে এরিথমোজেনিক। এরিথমোজেনিক ইভেন ব্র্যাডিতেও হতে পারে, অনেক সময় এরকম দেয় যে একটা এলডারলি পেশেন্ট দেখা যায় যে অনেক স্লো বা হার্টবিট, তাদের বসাই দিচ্ছে, এটা সেটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক হতে পারে। কাজে সবসময় যে ট্যাকিতেই হবে সিনকোপিতে না। আর ট্যাকি অ্যারিথমিয়ার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ভিটিতে হয়, এসভিটি অথবা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে ইউজুয়ালি লস অফ কনসিয়াসনেস হয় না, ওগুলাতে মেইনলি ডিজিনেসটা হচ্ছে। আরেকটা ইন্টারেস্টিং সিমটম হয় এলডারলি পেশেন্ট ডিউ টু দ্য ডিফেক্টিভ ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসেস, মানে আমাদের যে সাইনাস যে ট্র্যাকটা আছে, সাইনাস ট্র্যাকটা এজিং এর সাথে সাথে ডিসঅর্গানাইজ হয়ে যায়, এটাকে আমরা বলি সিক সাইনাস সিনড্রোম। কখনো ট্যাকি থাকে, কখনো ব্র্যাডি থাকে, পেশেন্ট মাঝে মাঝে লস অফ কনসিয়াসনেস। দিস আর দ্য কজ অফ কার্ডিয়াক সিনড্রোম। আচ্ছা, আরেকটা ক্যাটাগরি হচ্ছে নিউরোকার্ডিওজেনিক, এটা একটা সিনড্রোম, এটা হচ্ছে ভ্যাসোভ্যাগাল। হ্যাঁ, এটা তো আমরা জানি ইয়াং পেশেন্টে হয় ইউজুয়ালি, কিছু এটা সবচেয়ে কমন কজ অফ সিনড্রোম। ইয়াং পেশেন্টে হয় কিছু কিছু প্রিসিপিটেন্ট থাকে ভ্যাসোভ্যাগালে। কি থাকে প্রিসিপিটেন্টের মধ্যে? হেভি মিল, হিউমিড ওয়েদার, লং স্ট্যান্ডিং, ইমোশনাল স্ট্রেস, এগুলো। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে পোস্টারাল হাইপারটেনশন, অথবা এটা একটা নাম হচ্ছে অর্থোস্টেটিক হাইপারটেনশন। এটার আবার কিছু কজ আছে, যেমন ভলিউম লস, রিডাকশন অফ দ্য ভেসেল টোন, যেমন অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম তো ড্রাগস, ভ্যাসোডাইলেটর, যে আলফা ব্লকার। অটোনমিকের মধ্যে অটোনমিক নিউরোপ্যাথিক, সেখানে ডায়াবেটিক, পার্কিনসন প্লাস হতে পারে। তাহলে এইটা একটা মাথায় রাখতে হবে, পোস্টারাল হাইপারটেনশন। ক্যারোটিড সাইনাস হাইপারসেনসিটিভিটি, তো এটা একটা ইন্টারেস্টিং কজ। এটা হচ্ছে এলডারলি পেশেন্টদের হয়, টাইট কলার অথবা যদি র্যাপিড নেক মুভমেন্ট হতে পারে। যেমন রাফার কেসটাতে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারতা যে ডিড ইউ মুভ ইউর নেক ডিউরিং দ্যাট টাইম অর ডিড ইউ ওয়্যার টাইট কলার, দেন ইট ক্যান বি এ পসিবিলিটি। সাবক্লিভিয়ান স্টিল সিনড্রোম ইউজুয়ালি এটা ইন্টারেস্টিং ফিচার, যে যদি সাবক্লিভিয়ান আর্টারি প্রক্সিমালি, যেখান থেকে ভার্টিকাল আর্টারি বের হয়, আমরা জানি সাবক্লিভিয়াল আর্টারি থেকে ভার্টিকাল আর্টারি বের হয়। আচ্ছা, এই ভার্টিকাল আর্টারি যেখান থেকে বের হয় তার প্রক্সিমালি যদি ব্লক থাকে, হ্যাঁ, কোনো কারণে, তখন কি হয় যে ব্রেনের যে সার্কুলেশন এই পাশে, এই সে যদি হাত বেশি নাড়ায়, তাহলে এখানে কি ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যাবে, তখন কি করে এই পুরো ব্রেনের ব্লাডটা হাতে চলে আসে, এটাকে বলে সাবক্লিভিয়ান স্টিল সিনড্রোম। এখানে পেশেন্ট লস অফ কনসিয়াসনেস হয়। বাট এইসব কথা খুব সাবধানে বলতে হবে, কারণ পেসেসে সবসময় ওরা কমন জিনিসই খুঁজে, দিস আর দ্য রেয়ার ডায়াগনোসিস। এটা হিস্ট্রি থেকে কিভাবে বুঝবো? পেশেন্ট যদি বলে পেশেন্ট বেসবল খেলতেছিল, অনেক বেশি ভিগোরাসলি হ্যান্ড মুভমেন্ট করাচ্ছিল, তখন এটা মাথায় রাখবে। ইউজুয়ালি এগুলো ডিডিটা ডায়াগনোসিসের প্রথম দিকে বলবো না। আচ্ছা, আরেক ধরনের সিনকোপি আছে, আমি এখানে লিখি নাই, যেটা হচ্ছে সিচুয়েশনাল কাফিং স্নিজিং এর সাথে হয়। পেশেন্ট বলবে যে আমি তখন প্রস্রাব করতেছিলাম অথবা ভিগোরাসলি কাফিং হচ্ছিল, তখন আই লস মাই কনসিয়াসনেস। দিস আর দ্য সিচুয়েশনাল সিনকোপ। আচ্ছা, আর
আরেকটা হচ্ছে আদার্স হচ্ছে সিনকোপ মিমিং বলি আমরা, যেমন পোস্টাল সার্কুলেশন টিআই যেটা বললাম। যদি টিআই আমরা জানি আমাদের পোস্টাল সার্কুলেশন যেটা বেজিলার আর্টারি, হ্যাঁ, মিলে সার্কুলার ফ্লুইডস তৈরি করে, তো তাহলে এখানে যদি ব্লকটা হয় অনেক সময় যে এই আমাদের যে ব্রেন স্টেমের মধ্যে কিন্তু রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটিং সিস্টেম থাকে, তখন কি হয় পেশেন্ট ইনিশিয়ালি কিছু তার এই অ্যাক্টিভিটিং সিস্টেম এর কারণে পেশেন্ট পড়ে যায়। দিস ইজ নট এ ট্রু সিনকোপি, গ্লোবাল হাইপোপারফিউশন কিন্তু হচ্ছে না, বাট ডিউ টু দা ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য রেটিকুলার অ্যাক্টিভিটিং সিস্টেম পেশেন্ট কিন্তু ফল হয়। তো দিস ইজ কাইন্ড অফ, এটাকে এই জন্য সিনকোপি মিমিক বলে। এবং এটা বলার আগে খুব সাবধান, দিস ইজ ভেরি রেয়ার কজ। হ্যাঁ, কাজে এগুলো এইসব রেয়ার কজ উচ্চারণ করার আগে অনেক যদি স্পেসিফিক ফিচার না থাকে বলা উচিত। হাইপোগ্লাইসেমিয়া ক্যান মিমিক সিজার সিনকোপি, তখন কিন্তু পেশেন্ট হিস্ট্রি দিবে যে পেশেন্ট ওই সময় সোয়েটিং পালপিটেশন হয়েছিল, ইমপ্রুভড উইথ টেকিং সুগারি মিল অথবা এনি ফুড, তখন আমাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া চিন্তা করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আদার কিছু কজ আছে যে কারণে মানে সিনকোপি মিমিক হইতে পারে। হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা কমন কজ হচ্ছে সিনকোপি মিমিকের মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যালকোহল। অনেক বেশি অ্যালকোহল খাইলে অনেক সময় যদি সিডেটিভ খায় লস অফ কনসিয়াসনেস হয় না, বাট পেশেন্ট পড়ে যায়, এগুলো পরীক্ষায় লেস লাইকলি। তাহলে কমন কজ কোনগুলো? কমন কজ হচ্ছে ভ্যাসোভ্যাগাল, সবচেয়ে কমন, কার্ডিয়াক, পোস্টাল হাইপোটেনশন, এলডারলি হলে ক্যারোটিড সাইনাস হাইপারসেনসিটিভিটি। আচ্ছা, তাহলে এই হলো আমাদের সিনকোপি ডায়াগনস্টিক ফ্রেমওয়ার্ক। এরপরে আমরা কি কি করবো, হিস্ট্রিগুলোর মধ্যে অ্যালার্ম ফিচারগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। এর মধ্যে কার্ডিয়াক কজ কারণ অ্যালার্ম ফিচার মানে কি আমি কার্ডিয়াক কজ খুঁজতেছি, সেজন্য আমাদের এই মেইনলি পেশেন্ট ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, এনি কার্ডিয়াক ফিচার, চেস্ট পেন, পালপিটেশন ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য অ্যাটাক, এটা মাথায় রাখতে হবে। তো কার্ডিয়াক কজগুলো খুঁজতে হবে। ভ্যাসোভ্যাগালের জন্য মেইনলি প্রিমনিটরি সিম্পটমগুলো থাকবে, ক্যারোটিড সাইনাস তো বললাম, পোস্টাল হাইপোটেনশন, ডিজিনেস, এবং হিস্ট্রি অফ রেপিড হ্যান্ড মুভমেন্ট, সাপ্লিমেন্টারি সিনড্রোম ভেরি রেয়ার। তারপর যদি খুঁজে পাওয়া যায় দেন সাপোজ আমি পাইলাম হচ্ছে কজ ইজ ডিউ টু কার্ডিয়াক, দেন আমি কার্ডিয়াকের কি এরিথমোজেনিক নাকি এটা স্ট্রাকচারাল সেটা খুঁজতে হবে থ্রু হিস্ট্রি এন্ড এক্সামিনেশন। অথবা আমি পাইলাম পোস্টাল হাইপারটেনশন, পোস্টাল হাইপারটেনশন কজ কি, এটা কি ড্রাগ কজ, এটা কি তার ইজিলি ডায়রিয়া হইলো, অথবা সে কি তার কি পার্কিনসন ডিজিজ আছে, পার্কিনসন প্লাস হইলো, অথবা তার কি ডায়াবেটিক, সে কি ডায়াবেটিক, ওয়েদার দিস ইজ ডায়াবেটিক অটোইমিউন নিউরোপ্যাথি। তাহলে 3 নম্বর স্টেপ হচ্ছে আমাদের একদম যে ডায়াগনোসিসটা একটু ডিপে খুঁজে বের করা, প্রিসিপিটেন্ট গুলো খোঁজা, এই ড্রাইভিং ইস্যুটা আনা উচিত এখানে। ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমাকে ইসিজি 24 হল্টার মনিটরিং, যদি আমি অবশ্যই কার্ডিয়াক মনে করি ইকোকার্ডিওগ্রাফি মাস্ট, সিবিসি, এনিমিয়া তো অনেক সময় ডিজিনেস হতে পারে, আর স্পেসিফিক কিছু ইনভেস্টিগেশন আছে যেমন ইসিজি উইথ ক্যারোটিড সাইনাস মেসেজ, যদি আমি কি মনে করি, হ্যাঁ, অনেক সময় কি হয় এসভিটি, হ্যাঁ, এসভিটি থাকলে অনেক সময় হতে পারে এটা, আর ক্যারোটিড সাইনাস হাইপারসেনসিটিভিটি হলে আমরা বুঝতে পারবো এসব ক্ষেত্রে। আচ্ছা, আর হচ্ছে ইসিজি ভেসোভ্যাগাল টিল টেস্ট, এডিসন ডিজিজ যদি আমি মনে করি, পোস্টাল হাইপারটেনশন, শর্ট সাইনেটিং টেস্ট, অ্যাকর্ডিং টু আন্ডারলাইং ইট। কাজে এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সিনকোপি আমরা কিভাবে ইভালুয়েট করব, এই কমন কজ গুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। দেন আচ্ছা, কার্ডিয়াক সিনকোপি কখন আমি মনে করি, কারণ কার্ডিয়াকটা সবচেয়ে খারাপ, এটাকে এক্সক্লুড করতে হবে। পেশেন্টের যদি কার্ডিয়াক ইমিডিয়েটলি বিফোর অ্যাটাক যদি কার্ডিয়াক সিম্পটম গুলো থাকে, চেস্ট পেন, পালপিটেশন, শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকে, এটা একটা। পেশেন্ট যদি ডিউরিং এক্সারশনে লস অফ কনসিয়াসনেস হয়, দিস ইজ কার্ডিয়াক আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ। যদি পেশেন্টের উইদাউট এনি প্রিমনিটরি সিম্পটম হঠাৎ করে লস অফ কনসিয়াসনেস হয়, দিস ইজ কার্ডিয়াক আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ। পেশেন্ট যদি মাল্টিপল কার্ডিয়াক রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, দিস ইজ কার্ডিয়াক আনটিল প্রুভেন আদারওয়াইজ। সো কার্ডিয়াক সিম্পটম সিনকোপিটা অবশ্যই এই হিস্ট্রিগুলো দেখতে হবে, পেশেন্টকে বলতে হবে যে সে ড্রাইভিংটা অফ করতে বলতে হবে। So this is all about the approach of making diagnosis or in case of syncope. কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারে, সিনকোপি ইভালুয়েশন বা লস অফ কনসিয়াসনেস ইভালুয়েশন। এক্সামিনেশন কি করবো, পালস দেখবো, ব্লাড প্রেশার দেখবো, পোস্টাল হাইপারটেনশন আছে কিনা দেখবো, কার্ডিয়াক এক্সামিনেশন করবো, বিশেষ করে কোনো মারমার আছে কিনা, লাং বেসটা দেখবো, কোনো হার্ট ফেলিওর আছে কিনা, পিটিং এডিমা আছে কিনা, এগুলো ভালো মতো দেখবো। আর কোনো কোশ্চেন রিলেটেড টু দিস? মাহবুব? হ্যাঁ জি ভাই বলেন। কোনো কোশ্চেন আছে? বুঝতে পারছো সিনকোপি বা লস অফ কনসিয়াসনেস কিভাবে ইভালুয়েট করবা? জি ভাই বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, ঠিক আছে।
তাহলে এই স্ট্রাকচার গুলো একটু ইউজ করবা, মানে নিজের মতো করে সাজাবা সবকিছু, যে এইভাবে কেস আসলে আমি কিভাবে করবো। আচ্ছা, এই কেসটা দেখি, এটা একটা কেস। আচ্ছা ডক্টর রাফা, কোনো কোশ্চেন আছে? রাফা তো কেসটা করবে। না ভাইয়া, আপাতত নাই। আচ্ছা, তাহলে এই কেসটা একটু দেখেন। এটা হচ্ছে ডক্টর দীপেশ দা অথবা মাহবুব, যে কোনো একজন করবে। আমি করি। আচ্ছা, আপনি করবেন না? তাহলে ভাই কি এখনই শুরু করবেন? এক মিনিট। আচ্ছা, শুরু করবো। জি জি ভাইয়া। আচ্ছা, এটাও একটা কমন কেস এবং আমরা প্র্যাকটিক্যালিও ডে টু ডে লাইফে প্রায় যে লেগ সুইলিং বা পেটালিটি মানে ঠিক বাইলেটারাল। তো এটা একটু মাথায় রাখবেন। ওকে, একটু ভাই 1 মিনিট, আমি একটু 1 মিনিট পরে আমি শুরু করতেছি। ওকে ভাইয়া, এটাও স্টেশন 5 হিসাবে এটা পরীক্ষায় প্রায়ই আসে, বিশেষ করে কলম্বোতে এই কেসটা বেশ কয়েকবার আসছে। শুরু করবো, হ্যাঁ? ওকে, স্টার্ট। এটা কি ভাই স্টেশন 2 না 5? 5। জি। Good evening. I am Dr. Borua. I am one of the physician in this clinic today. You must be Johannes Atkinson, 55 years old. Yes, doctor. Nice to meet you. Nice to meet you, doctor. Mr. Atkinson, would you please tell me what brings you here today? Doctor, you know that I'm hypertensive and diabetic for last many years, for the last 10 to 15 years, and I'm also actually having uncontrolled diabetes. And for the last 3 weeks, I have noticed there is some swelling of my both legs. I don't know what happens to me. I went to my GP, and he referred me to you for further evaluation. I'm sorry to hear that. Could you please tell me how far up the legs does the swelling extend? Is up just above the knee. Okay. Is there any swelling of your groin? Yes, there is also swelling going also. Does pressing on the swelling with your fingers leave finger marks? Yes, yes, it is. Is there anything that makes that lessen the swelling? No, I Like, didn't take any medication for this. excuse me? I didn't take any medication for this swelling. Okay. Any leg elevation? So, Okay. Is there anything that makes it worse? Like at the end of the day or early in the morning? no, Do you have any trauma? no,
Associated leg weeping or oozing, No. skin discoloration, No. pain in the back of your leg muscle, No. fever, No. any joint pain, No. any shortness of breath, No. chest pain. No. Do you need to wake up at night due to shortness of breath? No. Do you have cough? No. Okay. Have you ever had jaundice? Jaundice? No. Any tummy swelling? No. Okay. Have you noticed any change in your bowel habit? No. Any rash on your legs? No. Have you noticed any change in your weight? Yes, I think I have gained some weight. How much? And over. 3 kg over last 4-5 months. Okay. Do you feel cold when others don't? No. Okay. Now I would like to ask a few questions. Are you family history? Does anyone in your family have heart disease? No. Okay. Are you taking currently any medication? Yes, I'm taking lots of medications. I'm taking metformin and also glucoside for my diabetic. I'm taking amlodipine for my hypertension, and also I'm taking ecospirine and statins. Okay. What do you do for living? Actually, I'm a school teacher. Do you smoke? Yes, I smoke. How many years? 10 years, How many sticks a day? 5 sticks. We have 2 minutes left. Okay. Mr. Johnson, I would like to do your examination. I would like to examine your heart, auscultative heart, back of your chest, and finger nail also. Okay. Mr. Atkinson, based on your history, it seems to me that your swelling of your legs is due to your medication, one of your antihypertensive medications, that is amlodipine you're taking. But there are some other possibilities. To rule out these possibilities, I need to run some tests. Do you have any? Once I have the test in my hand, I will set up another appointment and discuss with you about further management. Do you have any questions for me? Okay. So, this is due to my blood pressure medication. So Yeah, right. would you change it? I have a plan, but before that, I want the investigation report back in my hand. Once I exclude other thing, then I will think about to change this blood pressure medication. Thank you. The time is up. এখানে মেইনলি ডায়াগনোসিস এর দিকে আমি না গিয়ে আপনার স্টেশন 5 সবাই এই জন্য একটু খেয়াল করতে বলবো স্টেশন 5 এ আমরা কিভাবে হিস্ট্রিটা ছোট করব, কারণ দিস ইজ লটস অফ হিস্ট্রি এখানে নিতে হবে, অনেক কিছু আছে। কাজে আমাকে কিভাবে, আমি খুব বেশি প্রয়োজন নাই, সবই নেসেসারি পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা, বাট যেহেতু এটা স্টেশন 5টাকে মনে করবেন যে আপনি চেম্বারে বসে রোগী দেখতেছেন, অনেক ভিড়, অথবা আপনি আউটডোরে বসে আছেন, অনেক ভিড়।
আপনাকে খুব দ্রুত রোগীগুলোকে হ্যান্ডেল করতে হবে। এই জন্যই ওর স্টেশন 5টাকে করছে, যে আপনি যাতে অনেক খুব দ্রুত দেখতে পারেন, খুব ফোকাসড হিস্ট্রি দিতে পারেন। যেমন এখানে দাদা যেটা হিস্ট্রি নিচ্ছে কয়েকটা জিনিস, সেটা না নিতেও পারত। যেমন তার পিটিং হয় কিনা সেটা তাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নাই, সেটাতে আপনি সাথে সাথে লেখটা দেখে চাপ দিলেই বুঝতে পারবেন, তাই না? এই যে আপনি পিটিং এর কথা জিজ্ঞেস করলেন, এটা স্টেশন 2 তে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, স্টেশন 5 এ যখন এটা জিজ্ঞেস করলেন আননেসেসারি। 1 নম্বর সেটা আননেসেসারি, এটা আপনি যেটা চাপ দিলেই বুঝতে পারবেন যে পিটিং নাকি নন পিটিং। এটা পেশেন্টের থেকে হিস্ট্রি নিয়ে আমার বেশি লাভ নাই, বরঞ্চ আমার টাইম কিছু নষ্ট হবে। কাজে পিটিং হয় কিনা, কি করলে বাড়ে কি করলে কমে, খুব দরকার নাই। এখানে আমাকে বুঝতে হবে বাইলেটারাল লেগ সোয়েলিং, এটা কি পিটিং নাকি নন পিটিং, এটা আমি এক্সামিন করে বুঝতে পারবো। ইনিশিয়ালি আপনি পেশেন্টকে বলেন ক্যান ইউ সি লেগ, দেখে আপনি পিটিং নাকি নন পিটিং বুঝে ফেললেন, দেন নন পিটিং এর কজগুলো মোস্ট লাইকলি টু বি লেস লাইকলি টু বি এখানে। দেন আপনি তাহলে বুঝতে পারবেন যে বাইলেটারাল লেগ সোয়েলিং এর তাহলে যেটা কজ পিডিপি বাইলেটারাল প্যাডাল ইডিমার কজ বুঝতে হবে। তো এখানে মেইনলি হচ্ছে কয়েকটা মেজর জিনিস। এই জন্য কি করলে বাড়ে, লেগ উঁচু করলে বাড়ে নাকি কমে, এগুলো জিজ্ঞেস করা খুব বেশি নেসেসারি না। চাপ দিলে কি পিটিং হয় না, পেইন আছে কি নাই নেসেসারি না, যেটা আপনি দেখেই বুঝে ফেলতেছেন সেই জায়গায় আপনাকে এই কোশ্চেন গুলো স্টেশন 5 এ করা মানে একটা টাইম ওয়েস্ট। এখানে আমার কি করা উচিত? যার সাথে আমি যখন বলবো বাইলেটারাল প্যাডাল ইডিমা পেয়ে গেলাম, তখন আমাকে খুঁজতে হবে কার্ডিয়াক কজ, লিভার কজ, রেনাল কজ, সাথে ড্রাগ কজ, আর আরেকটা হচ্ছে আদার কজের মধ্যে হাইপোথাইরয়েডিজম। হ্যাঁ, এখন ভাইয়া কার্ডিয়াক কজ গুলো জিজ্ঞেস করছে, এখন চেস্ট পেন আছে কিনা, পালপিটেশন আছে কিনা, পিএনডি আছে। লিভার কজের মধ্যে জন্ডিস, আগে লেগ সোয়েলিং আছে কিনা, এটা জিজ্ঞেস করছে। রেনাল কজটা কি ভাই জিজ্ঞেস করছিলেন? রেনাল কজটা ওইভাবে না, ওইভাবে জিজ্ঞেস করা হয়। ডায়াবেটিক পেশেন্ট, রেনাল কজের মধ্যে কি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হতে পারে, ফ্লজিনেস অফ ইউরিন, ইউরিন দিয়ে অ্যালবুমিন পাস হচ্ছে, তাই না? কাজে এটা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। হোয়াট অ্যাবাউট ইউর রিসেন্ট কিডনি ফাংশন, কারণ ডায়াবেটিক পেশেন্টের সিকিউরিটি হতে পারে এটা। আচ্ছা, ড্রাগ কজের মধ্যে যেমন এটা আপনি অ্যামলোডিপিন পাইছেন, মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল হতে পারে, যে শুধু অ্যামলোডিপিন পাইলে হবে না। যেমন ডায়াবেটিক পেশেন্ট আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিক কিডনি ডিজিজ থেকে তার ফ্লজিনেস ইউরিন হয়ে যেতে পারে। অ্যামলোডিপিন ক্যান বি অলসো প্রেসিপিয়েন্ট, দুইটা কজ হতে পারে। হাইপোথাইরয়েডিজমের জন্য ফিচারগুলো জিজ্ঞেস করছে, এগুলো জিজ্ঞেস করার পরে আর আরেকটা এগুলো বাদেও আর আদার একটা কজ আছে, যেমন হচ্ছে যদি বাইলেটারাল যদি ইয়ে হয়, হ্যাঁ, ওই যে ক্রনিক ভেনাস ইনসাফিসিয়েন্সি, এসব ক্ষেত্রে কিন্তু বাইলেটারাল এক্সপ্লেন থাকে। এই জিনিসগুলো আর ম্যাল অবজেকশনের কারণে যদি হাইপোঅ্যালবুমিয়া হয়, এগুলো রেয়ার কজ। দেন আপনার কাজ হচ্ছে এখান থেকে আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে এগুলো, তারপর ডায়াবেটিকটা রেগুলেট করতে হবে না, কাজ কিন্তু অনেক আছে। ডায়াবেটিক কন্ট্রোল না আনকন্ট্রোল, তার রিসেন্ট HbA1c কত, তার যদি আনকন্ট্রোল না হয়, কন্ট্রোল না হয় আসলে কেন তার কন্ট্রোল নাই, এটা একটা সমাধান করতে হবে। হ্যাঁ, হাইপারটেনশন কন্ট্রোল নাকি আনকন্ট্রোল, এটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে হবে। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক কাজ বাকি। তো সো এই এক্সামিনেশনের মধ্যে পেটাল ইডিমা দেখা, হার্ট এক্সামিন করা অবশ্যই দরকার আছে। দেন বেডসাইড ইউরিন, হ্যাঁ, বেডসাইড ইউরিন টেস্ট করলে আমি এখানে যদি আমি প্রোটিন পেয়ে যাই তাহলে এটা একটা ক্লু দিবে। ভাইটাস গুলো তো দেখতেই হবে, আর ইডিমা তো দেখবোই, যেটা মেইন প্রবলেম কি পরিমাণে ইডিমা আছে সেটা তো একটু অ্যাসেস করার চেষ্টা করবোই। আর জন্ডিস দেখা উচিত, অ্যাবডোমেন পালপেট করতে চাওয়া উচিত যে অ্যাসাইটিস আছে কিনা, whether this is a generalized process অ্যানাসারকা কি নাকি যে লোকাল। সো এই জিনিসগুলো করার পর বেসে তারপরে আপনার দেয়ার পসিবিলিটি। এই পেশেন্টটা ছিল মেইনলি ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, বাট অ্যামলোডিপিন অলসো এ কজ এ বলতে। পেশেন্টের ফ্লোজিনে আপনি জিজ্ঞেস করতেন ফ্লোজিনেস আছে কিনা, আমি বলতাম ফ্লোজিনেস আছে। ডায়াবেটিক আনকন্ট্রোল, সো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি 1 নম্বর আনতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার অ্যামলোডিপিন আছে, এটা অবশ্যই আমি অ্যামলোডিপিনটা চেঞ্জ করব আফটার কনসালটেশন উইথ দ্য কার্ডিওলজিস্ট। বোঝা গেছে ভাই? কাজে স্টেশন 5টা হচ্ছে আর যে বোঝা যে কি হিস্ট্রিগুলো আমি নিব কি নিব না, কারণ স্টেশন 5টা ডিপেন্ড করে যে আপনি পাস করবেন কি করবেন। সো আর ডায়াবেটিক পেশেন্ট আসলেই কিন্তু আরো দু একটা হিস্ট্রি নিতেই হয়, মাইক্রোভাস্কুলার ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন, ডায়াবেটিক অটোনমিক নিউরোপ্যাথি। সবসময় পারবেন না, 100% তো কভার করা যাবে না, বাট কমন জিনিসগুলো তো মিস না। ডায়াবেটিক কন্ট্রোল আছে কিনা এটা তো না জিজ্ঞেস করলে তো এটা বিশাল মিস। হ্যাঁ, ফ্লোজিনেস মধ্যে কোনো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি ফিচার আছে কিনা এটা জিজ্ঞেস করতে হবে। শুধুমাত্র আমি অ্যামলোডিপিন পাইছি দেখে অ্যামলোডিপিনই আমাকে কজ সেটা বলা যাবে। বেডসাইড ইউরিন করতে চাই, দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। কারণ কোনো কোশ্চেন আছে এই কেসটা নিয়ে? আচ্ছা, আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে আমরা এত কিছু তো আসলে এত অল্প সময়ের মধ্যে এক্সপ্লেইন করা তো একটু ডিফিকাল্ট। ডিফিকাল্ট। এই জন্য বললাম যে আপনি গিয়েই আপনি আগে পেশেন্টকে দেখে একটা আইডিয়া করতে হবে। হ্যাঁ, ডায়াবেটিক পেশেন্ট এবং এটা বাইলেটারাল, যে ভাইয়া যে অনেকগুলো কোশ্চেন করছে আননেসেসারি ছিল, ওগুলো করা দরকার ছিল। এবং
ডায়াবেটিক পেশেন্ট ইভেন কি চাইতে হবে যে আমি আই দেখতে চাই, চাইতে হবে, সবকিছু যে করতে হবে তা না, আমি দেখতে চাই। এটা হচ্ছে সিচুয়েশন 5 এর আর্ট। কিছু কিছু কেস আছে অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড, এটাকে আপনাকে যতটা সম্ভব একটু মানে কি বলে এটাকে অ্যাবজর্বেবল করতে হবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আর্ট, যে অনেক সময় এতগুলা কি এত কিছু জিজ্ঞেস করবো এটা মনে হয়, এজন্য অনেকে ফেল করে, এত ইজি না, এজন্য পরীক্ষা খারাপ করে কেন, কেসগুলো অনেক সময় কমপ্লিকেটেড। প্রিপারেশন অল্প সময়ের মধ্যে যে হিস্ট্রিটা নেওয়া, আবার অনেক সময় পেশেন্ট দেখা যায় যে কোঅপারেট করে না, এটাও একটা ইস্যু। এই কেসটা একটু দেখতে থাকেন। না তবে একসাথে তো এখানে 3টা জিনিস, রেনাল কজ এক্সক্লুড করতে হবে, আবার এখানে কার্ডিয়াক কজ এক্সক্লুড করতে হবে, তার সাথে আবার লিভার কজ এক্সক্লুড করতে হবে উইদিন 6-7 মিনিটের মধ্যে, আবার এর এক্সামিনও করতে হবে, আবার হ্যাঁ, হিস্ট্রিও এটা নিতে একটু হবে। কঠিন, আসলে এগুলি দিস ইজ টাফ, একটু দাঁড়ান। আসলে সবগুলি কাজ করাটা একটু কষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, এখন তুমি তুমি তাহলে তুমি যেটা বলছো কথাটা সত্য যে খুব ডিফিকাল্ট, এখন এই জন্যই ডিফিকাল্ট স্টেশন 5, এই জন্য তো ফেল করে মানুষজন, যে অনেক সময় একটু বেশি, তবে 100% সব কভার করতে পারবা সেটাও বলা যাবে না, মোটামুটি মেজর জিনিসগুলো টাচ করে আসতে পারলে হয়ে যায়। সবকিছু যে পারবো একদম না, মিস কারণ হবে। 5 মিনিট সম্বন্ধে তো ওখানে তো ইউজুয়ালি কোথা থেকে 6 মিনিট আর 2 মিনিট না, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 2 মিনিট পর ওয়ার্নিং দা 2 মিনিট। এখন ওই দেখা গেছে এক একটা বড় বড় ডিডি গুলো এক্সক্লুড করতে তো 2 মিনিট তো আসলে একটু কষ্টই হয়ে যায়, তাই না? এই জন্য ওই যে এখন গ্রুপ এর আকারে সাথে সাজাইতে হবে। যেমন ধরো তুমি সাথে তো ভাই, আবার এক্সামিনেশন আছে। হ্যাঁ ভাইয়া কিন্তু দুইটা কোশ্চেন আলাদা ভাবে এখন করছে, এই জন্য তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারছি যে তুমি বলতেছো যে প্রত্যেকটা আলাদা, এই জন্য ধরো তুমি যদি সিরোসিস যদি তুমি এক্সক্লুড করতে চাও, ভাইয়া কিন্তু দুইটা কোশ্চেন করছে, যে ডু ইউ হ্যাভ এনি অ্যাবডোমিনাল সোয়িং, ডু ইউ হ্যাভ এনি জন্ডিস, এটা না করে একসাথে করবা যে ডু ইউ হ্যাভ এনি হিস্ট্রি অফ জন্ডিস অর টামি সোয়েলিং অর রিপিটেড দ্য টামি সোয়েলিং, যদি বলে নো, বাদ, এদিকে আর যাওয়া যাবে না, বোঝা গেছে? ডু ইউ হ্যাভ এনি ফজিনেস অফ ইউরিন, হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করলাম এনি রিডাকশন অফ দ্য ইউরিন, অথবা ডু হ্যাভ এনি চেঞ্জ ইন ইউরিন ইন রেসপেক্ট অফ কালার, ভলিউম এন্ড ফদিনেস, বলে যদি নো, ফদিনেস তো অনেক সময় পেশেন্ট বুঝতে পারে না, তো সেক্ষেত্রে এটাকে এক্সক্লুড করা যাবে না, তবে বেসার ইউরিন করতে হবে, তাহলে তখন এই তিনটা কোশ্চেন একসাথে করবা। কার্ডিয়াকের কথা, ডু হ্যাভ এনি চেস্ট পেইন, এনি শর্টনেস অফ ব্রেথ, এনি পালপিটেশন, বাস, কার্ডিয়াকের জন্য কয়েকটা কোশ্চেন করবো। একদম প্রত্যেকটা কার্ডিয়াক কোশ্চেন একদম খুঁজাটা খুব ডিফিকাল্ট, হ্যাঁ, এরকম টানা টানা এই গ্রুপ ধরে ধরে কোশ্চেন করে করে এক্সক্লুড করে ফেলতে হবে। তবে এক্সক্লুড তো করা যায় না, তুমি তখন ডিজিতে রাখবা, যেটা মোস্ট লাইকলি সেটা আগে। এই এই জিনিসটা তো আর্ট, স্টেশন 5টা তো শেখাটা এই করাটা এই জন্য কঠিন হয়েছে, অনেক সময় খুব খুব টাইম পাওয়া যায় না, টাইম ম্যানেজ করা যায়, এটাকে ব্যালেন্স করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে করতে চলে যায়। আচ্ছা, এটা একটু এক্সামিনেশন টাইম চলে যাবে। হ্যাঁ, আর আমাদের এখানে আমরা 1 মিনিট একটু কম দেই, যেহেতু একটু এক্সামিন করতে তো সময় লাগে। কিছু হবে তো, সিস্টেম লসে তো কিছু সময় চলে যাবে, বুঝিনি। সিস্টেম লসে কিছু সময় যাবে। হ্যাঁ, সিস্টেম লসে যাবে, এক্সামিনেশন করতে পেশেন্টকে বসাবা, এক্সামিনেশন মুখে মুখে যেমন বলতেছো ওখানে তার মুখে মুখে করতে, হাতে কলমে করতে হবে, তাই না? তখন ওরা একটা তোমাকে বড় ড্রাগ লিস্ট ধরা দিতে পারে, ড্রাগ লিস্ট নিয়ে কিছু সময় চলে যাবে। শুধু তো করান, আবার খুঁজেও বের করতে হবে কিছু আছে কিনা। হ্যাঁ সেটাই, আরেক রিস্ক। হ্যাঁ সেটাই তো, তোমার মানে সাইন মিস, তাড়াহুড়া করতে গেলে আবার সাইন মিস হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেটা পারলাম না, পেজ যেটা নাই সেটা পেলাম। সাইন ক্রিয়েট করে ফেললাম, তো কাজে একটু চ্যালেঞ্জিং স্টেশন 5, এই জন্যই স্টেশন 5টাই বলে যে পাশের জন্য ডিপেন্ড করে স্টেশন 5 আপনি মানে তুমি কেমন করলা। আচ্ছা, এটা আচ্ছা এটাই করো। ফোকাস হিস্ট্রির জন্য কি ভাই স্পেসিফিক কোনো ফরম্যাট আছে নাকি? ফোকাস হিস্ট্রি, স্টেশন 5 এর জন্য হ্যাঁ। ফোকাস, হ্যাঁ, এটার জন্য কোনো স্পেসিফিক ফরম্যাট আছে? যেরকম হিস্ট্রি 2 এর জন্য যে একটা ফরম্যাটের মতো, যে কোনটা পরে কোনটা করবে এরকম ফরম্যাট আছে, এরকম কোনো ফরম্যাট আছে নাকি? এখন স্টেশন 5টা আসলে কি যে তোমার পুরো ফরম্যাট নাই, তোমাকে কেস বাই কেস আলাদা করে ফেলতে হবে, যে এই কেসের জন্য আমি এই কোশ্চেন, যেমন আমি বললাম সিজারের জন্য আমি এই কোশ্চেনগুলো মাস্ট করব, আর এই বাইলেটারাল এক্সিলিং এর জন্য আমি এই অল্প কয়েকটা কোশ্চেন করব, প্রত্যেকটা কেস হেডেক নিয়ে আসছে, আমি এই কোশ্চেনগুলো করব স্টেশন 5 আসছে। হ্যাঁ, তো এই প্রত্যেকটা কেস তোমাকে আলাদা আলাদা করে প্র্যাকটিস করে করে তোমাকে ফিক্স করে রাখতে হবে, ওই একদম কমন ফরম্যাট নাই, কারণ কেসগুলো তো একটু ভিন্ন। এই যখন প্র্যাকটিস করতে করতে তোমার ওই ম্যাচুরিটিটা আসবে, যে না আমি এই কেসে আনকমন কেস আসলে আমি এই কেসে এটার বাইরে বেশি জিজ্ঞেস করবো না। জয়েন্ট পেন নিয়ে আসছে, জয়েন্ট পেন নিয়ে আমি অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি, কিন্তু আমাকে এখানে হ্যান্ড পেন নিয়ে আসছে, হ্যান্ড জয়েন্ট পেন নিয়ে আসছে, আমি এখানে দেখবো যে ইনফ্লামেশনের ফিচার আছে কিনা, ডিস্ট্রিবিউশন কেমন, বোঝা গেছে? কাজেই ওইটা তোমাকে কেস বাই কেস একটু ডিফারেন্ট হবে।
স্পেসিফিক ফরম্যাট নেই, ফরম্যাটটা আছে স্টেশন 2 তে, এই 2 এর ফরম্যাটটাকে ছোট করে একটা শিখতে হবে স্টেশন 5 প্র্যাকটিস করে। আচ্ছা ভাইয়া, ওই যে আগে যে কেসটা দেখালেন সেই কেসটার মধ্যে কি পালমোনারি এম্বোলিজমের কোনো সম্ভাবনা ছিল? কোনটা? এই যে টোটালি কি? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই এটাতে হ্যাঁ। পালমোনারি এম্বোলিজম, পালমোনারি যদি ওদের লং ট্রাভেল হিস্ট্রি দিত, রিসেন্ট লং ট্রাভেল হিস্ট্রি, এই যে এই লোকটা সেক্ষেত্রে- এই কেসটার কথা বলতেছে। প্রথম কথা হচ্ছে খেয়াল করো, ওদিকে কোনো সম্ভাবনা ছিল? না দেখো প্রথম কথা হচ্ছে খেয়াল করো, 3 হ্যাঁ, উইকস 3 উইকস পালমোনারি এম্বোলিজম নিয়ে বসে থাকবে। প্রথম কথা হচ্ছে এটা, পালমোনারি এম্বোলিজম কখন হয়? ডিভিটির সাথে। বাইলেটারাল ডিভিটি খুব রেয়ার, খুবই রেয়ার। ইউজুয়ালি ডিভিটি ইউনিলেটারাল হতে পারে, মেলিগনেসি তো অংশ বাইলেটারাল, পেইনফুল থাকে। হ্যাঁ, চাপ দিলে ইউজুয়ালি তো পেইন থাকে, তুমি দেখলেই তো বুঝতে পারবা। পালমোনারি এম্বোলিজম 3 সপ্তাহ ধরে খুব লেস লাইক। ওই তিনটেই মাথায় রাখতে হবে, যে হ্যাঁ রেনাল কজ, ইউনিলেটারাল, কার্ডিয়াক কজ, ইউজুয়ালি এই তিনটে মাথা রেখে আগাইতে হবে, তাই এই তো? 3টা আগে রাখতে হবে, হাইপোথাইরয়েডিজমটা মাথায় রাখতে হবে, ড্রাগ কজটা মাথায় রাখতে হবে, এই 4টা 5টা, ঠিক আছে? ড্রাগ কজ, ঠিক আছে। হাইপোথাইরয়েডিজম। আচ্ছা, তাহলে এই টেস্টটা তুমি করো। আচ্ছা, আগে তো কোনো স্টেশন 5 হবে এরকম করি নাই। করো নাই? তাহলে আরো ভালো, কতটুকু? আজকে তোমার ডেবু। শুরু করতে দিব? হ্যাঁ ভাই, শুরু করি। ওকে, স্টার্ট। স্টার্ট। ওকে, বেটার টুল সেট। হ্যালো। হ্যাঁ, শুরু করবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করবো ভাই। হ্যাঁ, শুরু করো, স্টার্ট। Good morning, Mrs. Elena White. I am Dr. Alam, one of the doctors here today. You are Mrs. Elena White, 33-year-old, right? Yes, doctor. Good morning to you. Okay. Good morning. Would you please tell me what has brought you here today? Doctor, you can see that I have some swelling in my leg for last 3 weeks. And Okay. I don't know what happens to me, and this is increasing day by day. My mother said that I have also some puffiness around my eyes and also face. I'm getting some weight. And that's why I'm here. Okay. And is it progressive, right? Is it increasing day by day? Yes. Okay. Have you noticed any tummy swelling or tummy pain? No. Okay. You are noticing frothy urine, right? Yes. Yes. Have you noticed any color change or volume change or something like this in your urine? No. Okay. Do you have any cough or chest tightness? No. Any shortness of breath? No. Okay. What are the drugs? Do you take any recent drug? No. Have you taken any recent drug? No. Okay. And do you have any tummy pain? No. Okay. Have you noticed any swelling in front of your throat or something like this? No. Have you noticed any recent temperature changes, No. like any temperature, heat preference or cold preference? No. Okay. And what about your bowel habit? Is it okay? It's fine. Okay. And do you have any itchiness in your body? No. Okay. And now I want to examine it. Do you have any history of similar episode in the past? No. Okay. And in your family, do you have any history of similar episodes?
No. Okay. Now I want to examine you. Is it okay with you? Okay. What do you want to examine? Okay. I want to examine whether this edema is pitting or non-pitting, painful or not, and Pitting edema. I want to pitting edema. Right. I want to examine the bedside urine Okay. and tummy. I want to examine the tummy whether it's painful and this and any painless or any features of any tummy swelling and I want to examine her hand for any changes What and changes? What to type see of any colonakia or something. And I want to see her eye to see any features of anemia and She's jaundice. enemy. She's enemy. Not icteric. Okay. Not icteric. Okay. Any tummy pain or swelling present? No. Okay. Any itchiness present? No. Okay. Okay, Mrs. Elena White, what's your idea how this condition is affecting the quality of your life? Not that much, but I am concerned about it. What's your concern right now? I'm concerned why I'm having this next one. What do you think about it? Okay. Okay, Mrs. Elena White. After talking to you and after examining, You have 2 minutes left. thinking that talking to you and after examining, we're thinking that there are some possibilities which is causing swelling in your leg and in your history you told that you have no history of past diabetes or high blood pressure or high cholesterol like this, right? Okay. No. Hello. Yes, I have. Okay. I'm my GP measured my blood pressure, said that it's a bit high, 140/90. Okay. Okay. Then we're thinking that there are something wrong in your kidney, and we're suspecting that it's a condition termed as nephrotic syndrome, where there is passage of small protein with your urine, which is making your urine frothy, and there are some other possibilities as well that should be excluded. And what will we do right now? We will perform some tests in the form of blood test as well as some imaging, and after that we will confirm what's actually going on here. Do you have any other concern? No, thank you. Okay. Okay, time is up. Time ছিল আর 30 মিনিট 30 সেকেন্ড ছিল, হয়তো দুই একটা কনসালটেশন। আচ্ছা, so what is your diagnosis? My diagnosis for this patient is nephrotic syndrome. Did you look for any? আচ্ছা, এখন এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো। এটা তুমি যেহেতু নতুন ভালো করছো, খারাপ করো নাই, as a new comer ভালো করছো। ঝামেলা দিতে হবে, মানে মাঝে মাঝে মাথা ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যায়, মানে পরবর্তীতে কি কোশ্চেন করবো তো 5-6 সেকেন্ড চলে যায় এই ব্ল্যাঙ্কনেস থেকে বের হইতে, কারণ স্পেসিফিক কোনো ফরম্যাট সামনে না থাকলে কিংবা কোনটার পরে কোনটা করবে এরকম কোনো সিকোয়েন্স মাথায় আসলে প্রিফিক্স না থাকলে ফিক্স করতে হবে। মেইন কথা ডিসিশন 5 তোমার প্রিফিক্স থাকতে হবে, নাহলে তোমার কাছে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমাকে এমন ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যে you have a prefixed things for every symptom, common symptom. পুরো দেখা গেছে আবার অন্য অপ্রাসঙ্গিক জিনিস আবার জিজ্ঞাসা করে, আর কোন বিপদে পড়া লাগে। বিপদে পড়বা না, বাট অপারেশন জিজ্ঞেস করলে যেটা সমস্যা হবে তোমার টাইমটা নষ্ট হবে, এটাই বিপদ। এক্সক্লুড করতে হবে কিংবা কাউন্টার করতে হবে এগুলোতে। আচ্ছা, এখানে দেখো, তুমি খেয়াল করো, আচ্ছা, এই কেসটা যদি তুমি বাইরে বসে থাকো, ফ্রথি ইউরিন, বাইলেটারাল লেগ সোয়েলিং, প্রেসার একটু বেশি আছে, নেফ্রোটিক সিনড্রোম হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, তাই না? ভিতরে ঢোকার আগে কাজে এটাকে মেইনলি টার্গেট করো। থিম হচ্ছে নেফ্রোটিক সিনড্রোম। তবে আদার কজের মধ্যে যে কার্ডিয়াক কজ একদম নাই তা বলা যাবে না, ফ্রথি ইউরিন পেশেন্ট বলতে পারে, তাই না?
কার্ডিয়াক কজের মধ্যে 2টা কোশ্চেন করা, ভিতরে টার্গেট করা। লিভার কজের জন্য 2টা কোশ্চেন করা, জন্ডিস, অ্যাবডোমিনাল সুয়েলিং 2টা কোশ্চেন করে এগুলা তাড়াতাড়ি আউট করে তাহলে দাও। কি আমরা মানে এইসব স্পেসিফিক যেগুলি 30-40টা কেস হয়তো হবে, আর 40-50টা কেজি তো হবে, আর বেশি তো হবে হ্যাঁ, না এর স্টেশন বেশি। পাবে। 50 থেকে 50 থেকে না, মানে কমন যে সবসময় যে কমন আসবে তা না, একদম আনকমন দিতে পারে। কিন্তু হয়তো 50টা কেস করলে, 50টা কমন কেস করলে 2টা আনকমন কেসের ইস্যু এমনি মাথায় চলে আসবে, যে না, এমনি চলে করা আসবে। যাবে, তাই না? তুমি যদি 50 টাকে সুন্দর করে সাজাইতে এখন পারো সেক্ষেত্রে কি ভাই, হ্যাঁ সেক্ষেত্রে কি ভাই, আমরা এখন যে ক্লাসগুলো হইতেছে সেগুলি ফিডব্যাক সহ এরকম একটা মানে কোনটার পরে কোন কোশ্চেন আস্ক করবো, এরকম যে দেখা গেছে এখন যে কোশ্চেনটা যে সিনারিওটা আসছে, এরকম সিনারিও বেসড আমরা ধরে ধরে যেই পেশেন্টের যদি নেফ্রোটিক সিনড্রোম হয় তাহলে আমরা কি কোশ্চেন আস্ক করবো, এই কোশ্চেনটা যদি সিএলডি হয় তাহলে কি করে কোশ্চেন আস্ক করবে, এবং স্টেশন 5 হলে থেকে ফোকাস হিস্ট্রিটা কিভাবে নিব, এটাই আসলে বাকিগুলো তো কভার করা যায়, ইনভেস্টিগেশন ওগুলি কভার করা যায়। এগুলি কি ভাই একটা খাতার মধ্যে এখন থেকে লিখে রাখবো নাকি, মানে তাহলে নিজের হয়তো নিজেরটা সুবিধা নিজের হবে, মতো কি বলবো? লিখে রাখতে পারলে খুব ভালো। হ্যাঁ, যে সাজানো সবারই একটা নিজস্ব প্যাটার্ন থাকা, বিশেষ স্টেশন 5 এর জন্য কমন গুলো, কমন কেস। হ্যাঁ, যে সিনকোপি আসলে আমি কি কোশ্চেন করবো, এই হ্যাঁ জয়েন্ট হ্যাঁ পেন হ্যাঁ নিয়ে আসলে কি করবো, এটা নিজের মতো সাজায় ফেলে সবচেয়ে ভালো। তাহলে পরীক্ষা ভালো করার সম্ভাবনা আছে। আর যারা ধরো অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করে তাদের মাথায় এটা সেট হয়ে যায়, তাদের আর আলাদা করে লিখতে হয় না। কিন্তু যারা ইনিশিয়ালি শুরু করে তাদের লিখাই ভালো। আমিও লিখতাম যে এরকম এরকম এই জিনিসগুলো আমি জিজ্ঞেস করবো, এই জিনিসগুলো সাজাবো। হ্যাঁ, তাহলে তোমার মাথায় সেট হতে সুবিধা, হুম। তাহলে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন গুলি মিস হওয়ার রিস্ক কম, তাই না? রিস্ক কম। এখন যেটা তুমি খেয়াল করো যে কার্ডিয়াক কজ, তুমি এখানে একটা জিনিস, তোমার খুব বেশি হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ে বেশি গুতাগাতি করা দরকার ছিল না এখানে, তাই না? কারণ তুমি ফরদিউরিন পেয়ে গেছো, প্রেশার, তারপর জিজ্ঞেস করছো যে একটা যে তিনি তবে একটা আনা একসাথে করে ফেলবা, মানে এটাকে বলি কোহর্ট হিসাবে। হ্যাঁ, কোশ্চেন গুলো এনি ওয়েট গেইন, এনি কোল্ড ইনটলারেন্স, এনি এক্সেসিভ কোল্ড ফিলিং, কনস্টিপেশন, এগুলো না থাকলে মোটামুটি হাইপোথাইরয়েডিজম নিয়ে আর বেশি প্রেস করার দরকার। মেইন থিমটা বুঝতে হবে। এখানকার থিম হচ্ছে, এই কেসটার থিম হচ্ছে তার বাইলেটারাল লেগ সোয়েলিং এবং নেফ্রোটিক সিনড্রোম। এই কথা, নেফ্রোটিক সিনড্রোমের কজটা খুঁজে বের করা। ডিড ইউ লুক ফর দ্যাট? নেফ্রোটিক সিনড্রোমের যদি কজগুলো আমি সাজাই, প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি, তাই না? প্রাইমারি কজের মধ্যে তুমি যেটা বলছো যে কিছু প্রাইমারি কজের মধ্যে যেমন একটা বাচ্চাদের যেটা হয় মিনিমাল চেঞ্জ ডিজিজ, ফোকাল, হ্যাঁ কিছু মেমব্রেনাস হচ্ছে অ্যাডাল্টের হয়, ফোকাল সেগমেন্টাল গ্লোমেরুলোসক্লেরোসিস, হ্যাঁ একটু যারা মরবিড অবেস তাদের। সেকেন্ডারি কজের মধ্যে এসিডি, তাই না? তারপর ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি। এই জিনিসগুলো কি তুমি বুঝছো কিনা, এটা একটা ইস্যু। কারণ যেমন হচ্ছে আবার মেমব্রেনাস দিতে পারবে, মেমব্রেনাস আবার সেলফ কিছু কজ আছে, যেমন ইনফেকশন, টিউমার, তাই না? সবই জানো তোমরা। টিউমার, কিছু ড্রাগ, অ্যানসাইড, এটা কিন্তু মেমব্রেনাস কজ। কাজে তোমার সেকেন্ডারি কজগুলো খুঁজতে হবে। একটা পেশেন্ট, ইয়াং পেশেন্ট, ফিমেল পেশেন্ট, জয়েন্ট পেন জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল না যে আসলে ওরাল আলসার আছে কিনা, অ্যালোপেশিয়া আছে কিনা, যেটা কোশ্চেন করলেই তুমি ওই ইয়েস বললেই বুঝতে পারবে না দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি ইট ক্যান বি অ্যাসিডি, তাই না? আর নেফ্রোটিক সিনড্রোমে আমাদের সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশন কি, যে আমি নেফ্রোটিক গ্ল্যান্ড যে প্রোটিনিউরিয়া পাই, আমাদের সেকেন্ড ইনভেস্টিগেশন বায়োপসি, তাই না? বায়োপসি করে আমি ক্যাটাগরাইজ করবো সে কোন টাইপ। এই জন্য পেশেন্টকে ফিডব্যাক দেওয়ার সময় বলতে হবে যে after talking to you and examining you, that I'm thinking that there is some, your kidney becomes leaky and loses the protein, that's why you're having this problem. And what we are going to do some test in the form of blood test, urine test, and we may need to take some snip of tissue from your kidney to diagnose it. Even it may be needed. হ্যাঁ, Even it may be needed. কারণ তাহলে যে কোনো ইনভেস্টিগেশন তুমি করতে যাও স্টেশন 5 এ বা 2 তে, তুমি পেশেন্টকে একটা হিন্স দিবা। সাপোজ একটা পেশেন্টকে তুমি পিওডি চিন্তা করতেছো, দেন ইউ ক্যান ওকে একটা বলতো হিন্ট দিতে পারো যে ইউ মে নিড টু ডু দ্য টিউব টেস্ট। পুরোপুরি একদম স্টেশন 4 এর মতো তোমাকে টিউব টেস্টের বর্ণনা দিতে হবে না, টিউব টেস্ট টু ফাইন্ড আউট লোক একটা ইনভেস্টিগেশন। যেমন ধরো তুমি তার চিন্তা করতেছো যে আইআইএইচ অথবা ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্রানিয়াল হাইপারটেনশন, আমরা এলপি করবো না, কারণ তুমি ডায়াগনোসিস জন্য এটা হয় তুমি পেশেন্ট বলতে উই মে নিড টু টেক সাম ফ্লুইড ফ্রম ব্যাক, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলা বুঝতে হবে। তুমি একটা হিন্টস দিয়ে দাও আর কি পেশেন্টকে। হ্যাঁ, কেসের থিম গুলা বুঝতে হবে। এই কেসটা আমার কাছে এই চাচ্ছে, যদি থিম না ধরতে পারো তুমি কিন্তু কেসটা হারাবা। এই জন্য থিম যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তুমি থিম বুঝতে পারবে। আর গ্রেট গোল এন্ড গাইডটা
একটু ঘাটাঘাটি করতে হবে। আছে না গ্রেট গোল্ডেন গাইড? আছে নাকি? কোনটা ভাইয়া? গ্রেট গোল্ডেন গাইডের নাম শুনছো? নাম শুধু ওয়েস্টি থেকে করতেছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। গ্রেট গোল্ডেন গাইডটা মেইনলি কোনো গাইড না, এটা হচ্ছে আসলে রিকালেকশন অফ কেসেস ইন বেসিস। আগে আগে যেমন যখন তোমার ফেসবুকে অনেক গ্রুপ অ্যাক্টিভ ছিল, তোদের মতো। পরীক্ষা দিয়ে শেষে ওরা কেসগুলো অনলাইনে বলতো যে আমি আজকে এই কেসটা ফেস করছি। ইউজুয়ালি বিদেশিরাই বলে, বাংলাদেশিরা ইউজুয়ালি শেয়ার করে। ওরা এসে বলতো আরাবিয়ানরা যারা পরীক্ষা দিত, ওইখান থেকে একটা কেসের ওরা বইয়ের মতো, বই মানে একটা কম্পাইলেশন করছে। বাট 2019 সাল থেকে রয়্যাল কলেজ আবার এটাকে খুব থ্রেট দিছে যে ও যদি অনলাইনে কেউ, কারণ কেসগুলো কমন পড়ে যেত, হ্যাঁ কয়টা কেস আর ওরা বানাবে। দেখা যায় যে তুমি এই সেন্টারে কেসটা, এই সেন্টারে বিশেষ স্টেশন 2 ওরা যেটা করে ওই বছরের জন্য একটা ফিক্সড স্টেশন 2 পুল তৈরি করে, সেই পুলটা ওই ডাইটে সবাই সব ইয়েতে পাঠায় দেয়, সব সেন্টারে পাঠায়। সাপোজ তুমি কলকাতায় পরীক্ষা দিছো, তোমার পরীক্ষা আগে হইলো, তোমার বন্ধু দিছে চেন্নাইতে, চেন্নাই পরীক্ষা পরে, তোমার কেসটা ওর কাছে পড়তে পারে। হ্যাঁ এই পরে স্টেশন 2 অনেক সময় কমন পড়ে যায়। কথা বুঝছো? তো এই জন্য এইটা প্রিভেন্ট করার জন্য ওরা স্ট্রিক্টলি বলে দিছে যে অনলাইনে বা কোনো গ্রুপে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কেস শেয়ার করা যাবে না, যদি পাওয়া যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এই জন্য এই কেস শেয়ারিংটা বন্ধ হয়ে গেছে। বাট আগে যে কম্পাইলেশনটা আছে সেটা 12টা এডিশন, 12টা 13টা এডিশন আছে, সেটাই সেটা হচ্ছে গ্রেট গোল্ডেন গাইড। হ্যাঁ ওটা আমি তোমাদের গ্রুপে দিব, ওটা জাস্ট তুমি চাইলে পিডিএফ ফাইল আছে ওটা? পিডিএফ, হ্যাঁ পিডিএফটাই দিব। হ্যাঁ ওটা তুমি দেখবা, মাঝে মাঝে কেসগুলো দেখবা। ফাইলটা দিলে পরে আমরা এটা প্রিন্ট আউট করে নিলাম। হ্যাঁ প্রিন্ট আউট করতে গেলে অনেক বিশাল মোটা বই হয়ে যায়, আমি করছিলাম। হ্যাঁ কারণ অনেকগুলা তো, যে করতে পারলে করো। তো আমি ওই গ্রেট গোল্ডেন গাইডটা শেয়ার করবো, ওটা একটু দেখে নিই, কেসগুলো তোমার আইডিয়া হবে হ্যাঁ এইভাবে কেসগুলো আসে। যেমন একটা চেস্ট পেন আসছে এইভাবে আসছে। তবে ওইখানে আমার সময় বায়াসও হয়, ক্যান্ডিডেটরা ইয়ে করে তো, পরীক্ষার সময় তো অনেক কিছু মিস হয়, ক্যান্ডিডেটরা এসে শেয়ার করে অনেক, কাজে এটাতে একদম বেশি অ্যাডামেন্ট হওয়া যাবে না। বাট মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া যায়। হ্যাঁ মোটামুটি আইডিয়া পাওয়া যায়, হ্যাঁ এই ধরনের কেস আসে। কাজে যে কোনো টপিক পড়ার পরে ওই টপিকটা একটু দেখবা যে পরীক্ষা কিভাবে আসছে। আমরা যেভাবে করাই, আমি যেভাবে করাই, আমি তো পরীক্ষার এক্সপিরিয়েন্স গুলাই করাই, কারণ পরীক্ষার কেস গুলো ঘুরে ফিরে আসে। মানে আমার এরকম একটা, তোমার মাথার মধ্যে এরকম একটা, বা তোমার খাতায় একটা এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকতে হবে, তুমি বাইলেটারাল এক্সপিরিয়েন্স এইসব ডিডি গুলো তুমি কনসিডার করো। তুমি কার্ডিয়াক কজ ভাবলা, সিসিএফ, কিন্তু সিসিএফ আন্ডারলাইন কজটা খুঁজতে হবে না, এটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ না, এটা ভালভুলার হার্ট ডিজিজ না, এটা কার্ডিওমায়োপ্যাথি। হ্যাঁ আইসোলেটেড রাইট হার্ট ফেলিওরের কারণে হতে পারে, যেমন পালমোনারি হাইপারটেনশন। হ্যাঁ স্টেশন 5 এ কি মানে পরপর দুইটা থাকে, মানে বিসিসি 1 বিসিসি হ্যাঁ 2। দুইটা থাকে, তোমাকে 5 মিনিট সময় দিবে, প্রত্যেকটা স্টেশনে 5 মিনিট সময়। ওই 5 হ্যাঁ মিনিটের মধ্যে সিনারিটা দেওয়া থাকবে, 5 মিনিটের মধ্যে নিজে নিজে জিডি গুলি খাতায় লিখতে হবে। লিখতে পারলে ভালো হয়, ওরা তো ওই খাতা অনুযায়ী দেখবে তা তো না, তোমার জন্য লিখতে পারো। তো এই যে কজগুলো, তাহলে ওই জিডি গুলি 5-6টা জিডি লিখে রাখলে ওই অনুযায়ী কোশ্চেন করে এক্সক্লুড করে ফেললে হবে, তাই না? হ্যাঁ এগুলো আসলে বই ডিডি লিখে তুমি যে ভিতরে দেখার সময় পাবা না, কারণ টাইম থাকে না। তো লিখে দেওয়া, যদি কোনো কারণে থট ব্লক হয়ে যায় যাতে দেখতে পারো, আর লিখলে মাথায় একটু থাকে, তাই না? এই যে পরীক্ষার সময় ওই ভিতরে ঢুকে কাজ করবে মাথা। তো এই সবই জানো, এগুলো আলোচনা করছিলাম, আমি বলতেছি পরে দিয়ে দিব না। হ্যাঁ? কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। কোশ্চেন যদি না থাকে, নেক্সট উইকে আমার আবার একটা পরীক্ষা আছে নেক্সট উইকে।